آج ہم شروع کرتے ہیں آپ کے اصناف سخن کے اوپر ویڈیو۔ اس میں ہم نے پہلے جان لیا ہے کہ کس طرح سے اصناف سخن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک آپ کا نثری اصناف، دوسرا آپ کا شعری اصناف۔ اس میں ہم نے نثری اصناف میں جان لیا تھا کہ اس کے کتنے حصے ہیں، داستان، ناول، افسانہ، ان سب کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے 10 الگ پارٹس بنائے ہیں، ان سب کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں آپ کو سب مل جائیں گے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے شعری اصناف کے اوپر۔ تو اگر ہم شعری اصناف پہ بات کریں تو اس میں ہم نے غزل کے بارے میں، قصیدے کے بارے میں اور مرثیے کے بارے میں جان لیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مثنوی کے بارے میں۔ دیکھیے یہ بہت چھوٹی چھوٹی میں ویڈیوز بنا رہی ہوں، بہت شارٹ ویڈیوز ہیں۔ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے ہر ٹاپک کے بارے میں نالج ہو سکے، کیونکہ آپ کے ایگزامس ہیں تو شارٹ نوٹ کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے تو ہم آج پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ مثنوی، ان اشعار پر غور کیجیے۔ اب چلیے ان اشعار کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو لکھا ہے، گل جی کا جو اب پتہ ملا ہے، یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے۔ وہ باد چمن، چمن خراما، یعنی وہ بقاولی پریشاں۔ گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی، ٹھیک ہے، اس شہر میں آتی آتی آئی۔ دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گل چین کے شگوفے کھل رہے تھے۔ باغباں زنان تھا جو جہاں تھا، ایک ایک ہزار داستان تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو آپ کے اشعار ہیں یہ مثنوی سے لیے گئے ہیں، اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس میں جیسے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ پا رہے ہیں ملا اور کھلا۔ دیکھیے یہ ہو گیا قافیہ، اور ہے یہ ہو گیا آپ کا ردیف۔ ٹھیک، لیکن اس کے بعد غزل میں کیا ہوتا تھا کہ یہ سارے مصرے واپس سے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوا کرتے تھے، ہے نا۔ لیکن جو آپ کی مثنوی ہوتی ہے اس کی حیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر شعر اپنے آپ میں ایک ردیف یا قافیہ رکھتا ہے، یعنی ہر مصرے کا آپس میں سیم ہوگا لیکن دوسرے سے جدا گانا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی الگ ہوگا۔ تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ پہلے 2 مصرے ایک ردیف قافیہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے مصروں میں ایک جیسی قافیہ ہے یا ردیف ہے، کیونکہ اس میں ضرور پابندی نہیں ہے کہ قافیہ بھی ہو ردیف بھی ہو، اس میں شاعر کی مرضی کے اوپر ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف اور صرف قافیے کا استعمال کیا گیا، جبکہ اس میں ردیف اور قافیے دونوں کو لیا گیا ہے۔ سیم اس طرح سے اس میں بھی ردیف اور قافیے کا استعمال ہے، اس میں بھی ردیف اور قافیے کا استعمال ہے نا۔ لیکن اگر صرف دوسرے والے مصرے کی بات کریں تو اس میں صرف اور صرف قافیہ ہے، ردیف نہیں ہے۔ تو اس میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے میم مثنوی کہتے کسے ہیں؟ تو دیکھیے اصلی میں بیٹا جس طرح سے غزل، نظم یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثنوی بھی اسی طرح سے لکھی جاتی ہے، لیکن مثنوی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے نظم کے فارم میں لکھی گئی داستان ہے۔ یعنی جو ہم داستان پڑھتے ہیں نا، قصے، کہانیاں، ایک کے بعد ایک قصہ چل رہا ہے، کہانیوں میں کہانیاں نکل رہی ہیں، تو وہ نثر کی فارم میں ہوگی تو ہم اسے داستان کہیں گے۔ لیکن اگر وہ نثر کی فارم سے ہٹ کے نظم کی فارم میں آ جائیں گے تو کیا کہلائیں گی؟ وہ آپ کی مثنوی بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کی مثنوی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، پرانے زمانے میں جب ٹائم بہت تھا لوگوں کے پاس اور تفریح طبع کے کوئی ذرائع نہیں تھے، تو اس وقت یہ داستان اور مثنویاں یہ سب چیزیں کہی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی تعریف آپ کو بتائی گئی ہے مثنوی کی، تو اسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو لکھا ہے، مثنوی لفظ ثنا سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں 2 کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں اس کے معنی؟ 2 کے۔ مثنوی مسلسل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کا قافیہ بمعمول الگ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ایک کا جو قافیہ ہے وہ دوسرے سے جدا گانا ہوگا، الگ ہوگا۔ اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، کتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں۔ دراصل اس میں ایک کہانی کہی جاتی ہے، پوری داستان کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی شہزادہ بادشاہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جنرلی پرانے زمانے میں یہی کہانیاں ہوا کرتی تھی، اولاد نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو رہا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کون میرے بعد گدی پہ بیٹھے گا، کون یہاں کا بادشاہ بنے گا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں عبادت کروں، اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ میاں
औलाद दे देते हैं, लेकिन औलाद जब होती है तो अब क्या है कि औलाद कभी कदार कुछ कहानियों में ऐसा होता है कि औलाद होने से पहले बादशाह के इम्तिहान होते हैं, कुछ कहानियों में ऐसा होता है कि औलाद होने के बाद बादशाह के इम्तिहान होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वो उससे दूर हो जाएगा या बच्चा गायब हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग कहानियाँ होती हैं। मतलब गर्ज़ कहानी वही है, बादशाह, राजकुमार, जैसे आप बोलते हैं शहज़ादा, शहज़ादियाँ, परी, जिन, है ना, यही चीज़ें इसमें मिलेंगी। आगे बोलते हैं यहाँ पे मसनवियाँ तवील और मुख्तसर दोनों किस्म की होती हैं, यानी तवील लंबी और मुख्तसर यानी कि छोटी, दोनों तरह की मसनवी होती हैं। तवील मसनवियों में अमूमन 8 अज़्ज़ाए होते हैं। अब 8 अज़्ज़ा तरकीबी होते हैं, जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने कसीदे के या मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबियों को जाना कि कौन कौन से अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। तो इसी तरह से जब हम मसनवी की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम और आप मसनवी लिखेंगे तो हम डायरेक्ट भी अपनी कहानी को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब वो मसनवी लिख के पहले ज़माने में वो बादशाह के दरबार में सुनाई जाती थी, है ना, तो उसके लिए एक कायदा बना दिया गया था कि सबसे पहले हम हमद करेंगे, फिर मनाजात करेंगे, फिर नात पढ़ेंगे। अब आपको पता है ना, हमद माने अल्लाह की तारीफ़ करना, मनाजात माने होता है कि उससे आगे मांगना, कुछ अपने उसमें करना, है ना, उसके बाद नात करना यानी रसूल अल्लाह की तारीफ़ करना। उसके बाद मनक़बत का मतलब होता है कि जो अहले दीन हैं उनके बारे में उनकी तारीफ़ करना। उसके बाद क्या करेंगे, हाकिम वक्त की मदा यानी कि उस वक्त उस दौर में जो बादशाह है या जो नवाब है उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर अपनी शायरी की तारीफ़ करते हैं कि मैं इतना बड़ा शायर हूँ, मैं ऐसे ऐसे शायरी की, मैंने ऐसे ऐसे अशार लिखे कि सब हशश करते रह गए, है ना। तो इस तरह से अपनी तारीफ़ करते हैं बढ़ा चढ़ा के। और देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ख़ास तौर से जब हम हाकिम वक्त की मदा कर रहे होते हैं या अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा राई से काम लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ज़रा सी भी कम मुबालगा राई करेंगे, बादशाह वक्त के लिए अगर हम कम तारीफ़ करेंगे तो वो हमारे लिए सज़ा का बाइस बन सकता है, हमें सज़ा दी जा सकती है उसके लिए। और अगर हम अपनी कम तारीफ़ करेंगे तो इनाम व इकराम में कमी आ सकती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए दोनों में मुबालगा राई करी जाती है, बढ़ा चढ़ा के बातों को पेश किया जाता है ताकि बादशाह खुश हो जाए। मसनवी लिखने का सबब क़िस्सा या वाक़या, और जो इसका जो सबब है वो क्या है, क़िस्सा या वाक़या या ख़ात्मा, ठीक है। लेकिन हर मसनवी में ये तमाम अज़्ज़ाए लाज़मी हैसियत नहीं रखते हैं, यानी कि हर मसनवी में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये कोई कंपलसरी नहीं है। मसनवी में हर किस्म के मज़ामीन की गुंजाइश होती है, यानी मसनवी में हर तरह के मौज़ू को हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे हम बात करें। मसनवी के तौर पर मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो इश्क़िया कहानी भी हो सकती है, अखलाक़ी भी हो सकती है, मुतसफ़्फ़ाना हो सकती है यानी कि सूफ़ियाना से रिलेटेड, जिसमें हम थोड़ा सा अपने दीन के बारे में बात करें ना, सूफ़ी से रिलेटेड, या किसी माशरे के अहवाल यानी कि उस माशरे में क्या चल रहा है, या अफ़राद की तारीफ़ यानी कोई फ़र्द हो, कोई इंसान हो, या बहुत सारे ग्रुप्स हो उनकी तारीफ़ करना, या तनक़ीस, नसीहत, है ना, या रहनुमाई, या जंग और मुहिम की हुई, ये सारी चीज़ें, इनके वाक़यात भी बयान किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मसनवी के लिए मौज़ू की कोई भी तरह की क़ैद मुक़र्रर नहीं है कि आप कोई नहीं सिर्फ यही करना है। जैसे अब हमें पता है क़सीदे में हमें सिर्फ तारीफ़ करनी है, और मतलब तारीफ़ करनी है, आप चाहे किसी की भी करें, या बुराई करनी है, और कुछ हम नहीं लिख सकते, इश्क़ या दास्तान हम उसमें नहीं लिख सकते, है ना। इसी तरह से हमें पता है कि अगर हम मरसिया लिखने बैठ रहे हैं तो हम उसमें इश्क़ की दास्तान नहीं लिखेंगे, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ रोना धोना, किसी मरने वाले के ऊपर आंसू बहाना, उसकी तारीफ़ बयान करना, उसके औसाफ बयान करना, ये करेंगे। लेकिन मसनवी में क्या है, मसनवी में आप किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ मसनवी निगारों के नाम दिए गए हैं, उनकी मसनवी, जैसे कि सबसे फ़ेमस है मीर हसन, जिनकी मसनवी है सहरुल बयान। फिर दयाशंकर नसीम है, जिनकी जो मसनवी है वो है आपकी गुलज़ार नसीब। उसके बाद यहाँ पे आपके नवाब मिर्ज़ा हैं, जिनकी आपकी ज़हर इश्क़ है ना, नवाब मिर्ज़ा शौक़ इनका नाम है पूरा, तो इनकी ज़हर इश्क़ है। ये सारी अहम मसनवियाँ। इसके अलावा कुछ नज़्म ऐसी हमारे अदब में हैं जो हैं तो नज़्म, अगर हम उनका कॉन्सेप्ट देखें तो नज़्म है, लेकिन उनका फ़ॉन्ट जो, उनका जो तरीक़ा है, उनकी जो हैत है वो मसनवी की है। तो इस तरह से हालिकी मनाजात बेवा या सरदार जाफ़री जो हैं, अली सरदार जाफ़री, उनकी मसनवी जमूर, ठीक है। या इसके अलावा अल्लामा इक़बाल की जो एक नज़्म है, इसका नाम है आपका साक़ी नामा, ये सब मसनवी की हयात में है, ये नज़में हैं, ठीक है। अगर आप वैसे देखेंगे तो ये सब नज़में बहुत अच्छी हैं, इन सबको अगर आप लोग खाली टाइम में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये सारी मैंने पढ़ भी रखी हैं।
تو اگر انہیں پڑھیں گے تو بہت اچھی ہے، یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی پڑھ لیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری جو مثنوی آپ کو بتائی گئی ہیں، اوپر والی تینوں مثنوی ہیں اور نیچے والی جو آپ کو 3-4 نام دیے گئے ہیں یہ آپ کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہ والی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ربائی کے ساتھ ملیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔